నేను చచ్చిపోయినా కూడా అడిగేవాడు లేదు సార్. துபாய்க்கு ஆடு மேய்க்க சென்றவருக்கு ஏற்பட்ட பரிதாப நிலைமை. கண்ணீர் மல்க வெளியிட்ட வீடியோவால் பெரும் பரபரப்பு. నేను చచ్చిపోయినా కూడా అడిగేవాడు లేదు సార్. నా పరిస్థితి ఇట్లుండాది. నాకు దయచేసి ఎవరైనా సాయం చేయండి సార్. ఈ ఏడాది నుంచి నన్ను బయట వేసేయండి, ఇంటికి వచ్చేస్తాను. ఈడున్నానంటే చచ్చిపోతాను సార్. ఇంక 2 రోజులు ఉంటే చచ్చిపోతాను. தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் நாரா லோகேஷ் எடுத்த அதிரடி ஆக்ஷன் என்ன? నా వల్ల కావడం లేదు సార్. చూడండి, చుట్టుకారు ఒక చెట్టు లేదు, చామ లేదు, ఒక మనిషి మాట్లాడేవాడు కూడా లేడు సార్. నాకు కనీసం మాట్లాడించేవాడు లేడు. తిన్నావా, చచ్చినావా, ఏంపా, ఎట్లుండాలి అని అడిగేవాడు లేదు సార్. నాకు నా బిడ్డలు గుర్తొస్తున్నారు. నేను బతకలేను సార్. దయచేసి ఎవరన్నా నన్ను సాయం చేయండి. ఈ కోవిడ్ నుంచి నన్ను బయటపడేయండి సార్. ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டம் மதனப்பள்ளி அடுத்த இருக்கிற ராயலப்பாடு கிராமத்தை சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி சிவா. குடும்ப சூழல், கடன் தொல்லை, பொருளீட்ட இயலாமை, இப்படி பல காரணங்களால துபாய்க்கு போய் வேலை செய்ய முடிவு செஞ்சிருக்காரு. இப்படி இருக்க ஆடு மேய்க்கிற வேலைக்காக ஒரு ஏஜென்ட் மூலமா 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு அதிக பணத்தை செலவு செஞ்சு துபாய்க்கு சிவா போயிருக்காரு. அங்க போனதுக்கு அப்புறமா பாலைவனத்துக்கு நடுவுல இருக்கிற தகர கொட்டகைக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. துபாய் முதலாளி அந்த கொட்டகையில அடைச்சு வைக்கப்பட்டிருந்த ஆடுகள், வாத்துகள், இப்படி பலதையும் పరామరికం పనియే ఒప్పడిచిరుకాంగ. చూడండి, ఈ ఎడారిలో ఈ మేకల కాడ, ఈ గొర్రెల కాడ, ఈ వీటి కాడ, ఈ కుక్కలకి మేత అన్నీ నేనే వేసుకుంటాను సార్. ఒకడు నా భార్య చెప్పిన ఎడారిలో వేసేయినారు. చూడండి, చుట్టూ ఒక చెట్టు లేదు, చామ లేదు, ఏమీ లేదు. నాకు బతకాలని లేదు సార్. నాకు ఈడు ఉండాలని లేదు. నేను ఎంత చెప్పినా మా భార్య కూడా వినిపించుకోవట్లేదు. ఎవరు చెప్పినా కూడా నా మాట నమ్మడం లేదు. ఆ పావురాలకి, ఈ కుక్కలకి అన్నిటికీ మేత, మంచి చెడ్డ అన్నీ చూడాలి. ఒక్కొక్క రోజు వాళ్ళు వచ్చినారంటే నైట్ 3 అయినా నిద్ర ఉండదు. అన్నీ చేయాలి సార్. నేను ఒకటే నా వల్ల కావడం లేదు. ఎండకి సుస్థి అయిపోతుంది. ఇక్కడ పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు. ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి 3 రోజులు అవుతుంది సార్. కనీసం నువ్వు తిన్నావా, చచ్చినావా అని ఫోన్ కూడా చేయడం లేదు. ఈడ నాకు ఈ పక్క పాములు, తేళ్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్. నేను చచ్చిపోయినా కూడా అడిగేవాడు లేదు సార్. నా పరిస్థితి ఇట్లుండాది. నాకు దయచేసి ఎవరైనా సాయం చేయండి సార్. ఈ ఏడాది నుంచి నన్ను బయట వేసేయండి, ఇంటికి వచ్చేస్తాను. ఈడున్నానంటే చచ్చిపోతాను సార్. ఇంక 2 రోజులు ఉంటే చచ్చిపోతాను. இதுல கொடுமை என்னன்னா, அந்த இடத்தை சுத்தி பல கிலோமீட்டர் தொலைவு வரைக்கும் ஆட்களோ, வீடுகளோ, மரமோ, செடியோ, கொடியோ இப்படி எதுவுமே இல்ல. இதனால பேச்சு துணைக்கு கூட ஆள் இல்லாம பாலைவனத்துல தனிமையில இருக்கிற சிவா தன்னுடைய நிலைமைய தெளிவுபடுத்துறதுக்காக ஒரு வீடியோ ஒண்ணு வெளியிட்டிருக்காரு. அந்த வீடியோல இந்த இடத்தை சுத்தி மரம், செடி, கொடின்னு எதுவுமே கிடையாது. பேச்சு துணைக்கு கூட ஆள் இல்லாம இருக்கிறதா எனக்கு இங்க பைத்தியம் பிடிச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம இன்னும் 2 நாட்கள் இதே மாதிரி நான் இருந்தேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா இறந்தே போயிடுவேன் அப்படின்னும் அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால உடனே என்னை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னும், என்னுடைய குழந்தை, குடும்பம், இப்படி எல்லாருமே எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வராங்க அப்படின்னும் அந்த வீடியோல சொல்லியிருக்காரு. నాకు నా బిడ్డలు గుర్తొస్తున్నారు. నేను బతకలేను సార్. దయచేసి ఎవరైనా నన్ను సాయం చేయండి. ఈ కోవిడ్ నుంచి నన్ను బయటపడేయండి సార్. ఏం చెప్పినా కూడా ఈ ఏజెంట్ కూడా కానీ నా మాట వినడం లేదు సార్. డబ్బులు కట్టు అంటున్నారు. నా కాడ అంత డబ్బులు లేదు. அது மட்டும் இல்லாம தயவு செஞ்சு என்னை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்ற கோரிக்கையை கண்ணீர் மல்க விட்டதுனால இப்ப இந்த வீடியோ இணையத்துல வைரலா பகிரப்பட்டு வந்திருந்தது. இந்த வீடியோவை பார்த்த ஆந்திர அமைச்சரான தெலுங்கு தேசம் கட்சியோட தேசிய பொதுச் செயலாளர் நாரா லோகேஷ் தன்னோட கட்சியோட வெளிமாநில அணி சார்பா சிவாவை சந்திக்க ஏற்பாடுகள் செஞ்சிருக்காரு. இப்படி இருக்க இந்த நிலையில அவர் பாதுகாப்பா இந்தியன் எம்பசி கிட்ட ஒப்படைச்சதா தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு. మీకు ఎవరికన్నా కానీ దయ ఉంటే నా పైన కొద్దిగా దయ చూపించండి. ఎందుకంటే ఇంటికి వచ్చి కూలో నాలో చేసుకునైనా బతుకుతా, కానీ ఇక్కడికైతే బతకలేను. నా వల్ల కావడం లేదు సార్. 10 నుంచి సాయంత్రం దాకా ఒకటే పని ఉంటుంది. నా వల్ల కావడం లేదు. కనీసం ఇక్కడ మాట్లాడించేవాడు కూడా లేడు సార్. నా కర్మ వద్దు. ఇక్కడ నేను ఎంత బాధపడతానంటే అంత బాధపడతాను. మా భార్యకి ఫోన్ చేసి చెప్తే, నాకా డబ్బు లేదబ్బా, నేనేం చేసేది, నేను ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలి అందంటుంది. ఇంకా నేను ఇక్కడ బతకలేను సార్. నా వల్ల కావడం లేదు. దయచేసి నాకు మీద ఎవరైనా దయ చూపించండి సార్. చూడండి, ఇక్కడ ఇసుక తుఫాను వస్తుంది సార్. ఆ రోజు వాళ్ళకి చెప్పినా కూడా వాళ్ళు రారు. ఇసుక తుఫాను ఉంటే రారు వాళ్ళు. ఈడ మేత వేయాలా, నీళ్లు పెట్టాలా. మనిషి చచ్చిపోయినా వాళ్ళకి బాధ లేదు. వీటన్నిటికీ మేత పెట్టాలా, నీళ్లు పెట్టాలి, అన్నీ చూసుకోవాలి సార్. కాబట్టి ఎవరైనా దయచేసి నా బాధ అర్థం చేసుకోండి.